నమస్కారం ఎస్సీఎన్ వార్తల్లోకి స్వాగతం। ముందుగా ముఖ్యాంశాలు। మైనార్టీల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కృషి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ। ఎన్నికల ఖర్చు లెక్కలను పక్కాగా నిర్వహించాలి, ఎన్నికల పరిశీలకులు సత్యప్రకాష్ ఆర్ సింగ్। మహాకూటమి మాటలకు నమ్మి మోసపోతే గోసపడతాం, సారంగపూర్ మండలంలో ఎన్నికల ప్రచారం। ఇంటింటికి దూసుకెళ్తున్న కారు, ఐకే రెడ్డికి మద్దతుగా కుటుంబ సభ్యులు, టీఆర్ఎస్ నేతల ప్రచారం। మైనార్టీల అభ్యున్నతికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతగానో కృషి చేస్తుందని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ అన్నారు। గురువారం టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా గుల్జార్ మార్కెట్లో ప్రచారం నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని వివరించారు। టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి అల్లోలను భారీ మేరతో గెలిపించాలని కోరారు। निर्मल में इंद्रकरण रेड्डी साहब जो साबिका में आप जिता चुके हैं, फिर एक बार उन्हें भारी मेडल से जिताना जरूरी है। हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में वाहिद सीएम है जो इक़्तिदार मिलने के बाद मुसलमानों की तरक्की के लिए उन्होंने जो काम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे भाइयों ने भी बताया, मजलिस के कायद भी बताया कि हमारे सीएम साहब ने आज 3 साल के अंदर, क्योंकि अभी 4 साल 3 महीने उन्होंने हुकूमत की, पर 3 साल के अंदर ही उन्होंने 204 रेजिडेंशियल खोले। और यही कांग्रेस और तेलुगुदेशम 65 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें 2000 से कम बच्चे पढ़ते थे। आज हमारे सीएम साहब ने 53,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़के और लड़कियां इन रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं। आपके पास भी 2 रेजिडेंशियल स्कूल है, एक गर्ल्स का एक बॉयज का, और आने वाले टाइम पे मजीद 5 साल में और 200 स्कूल खोले जाएंगे। सीएम साहब ने 4 साल 3 महीने में 634 करोड़ रुपए दिए और 1,08,665 मुस्लिम लड़कियों की शादी कराई है। मेरे भाइयों, आज हैदराबाद में हमने लोग हम पर, आपके पास कांग्रेस के लोग आएंगे, एक तोहमत लगा रहे हैं कि हम बीजेपी से मिलने वाले। मैं आपसे मस्जिद के सामने ठहर के वादा करता हूं, हम जिंदगी भर कभी भी बीजेपी से मिलने का सवाल ही नहीं पैदा। केसीआर साहब ने आपके भाई को एक डिप्टी सीएम का ओहदा दिया है। पूछता हूं मैं, हिंदुस्तान में किसी भी जगह कोई पार्टी ने कोई मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाया क्या? इसके साथ साथ रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया। आज तक कोई मुसलमान इस तेलंगाना स्टेट में 65 साल में क्या रेवेन्यू मिनिस्टर बना है? मैं यही पूछना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों से, ये कांग्रेस हमें धोखे देने वाली पार्टी है, कभी भी हमारे बारे में नहीं सोची। बीजेपी की बात कर रहे हैं, हमारा बीजेपी का हजारों मील का वास्ता है, कोई उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारा झगड़ा कांग्रेस से, तो कांग्रेस देखती है मुसलमानों को डराने के लिए बीजेपी का नाम लेती है। जब 2 MP थे, जब भी बीजेपी से डराते थे, आज बीजेपी की हुकूमत आई, कौन लाया है? मैं मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी को लाने वाले भी कांग्रेस है। ये पीवी नरसिम्हा राव साहब ऊपर से कांग्रेस की धोती पहनते थे और अंदर उनके पास खाकी चड्डी हुआ करती थी। उन्होंने ये बाबरी मस्जिद को शहीद किया और आज हमें कहते हैं कि हमने उम्र के कांग्रेस पे भरोसा करो। सैकड़ों मुसलमानों को गोलियों से भूनने वाली जमात भी यही कांग्रेस जमात है। इसलिए मेरे भाइयों से कहता हूँ, एक बात बताता हूँ, हैदराबाद में जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी के 5 MLA और 1 MP जीते थे और मजलिस के 7 MLA और 1 MP थे। इलेक्शन उसके बाद एक ही इलेक्शन हुआ हैदराबाद में। हम हुकूमत में आने के बाद बल्दिया इलेक्शन, हमारे सीएम साहब ने बीजेपी को मुकम्मल तरीके से तेलंगाना तक खत्म करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर है। इसलिए बता रहा हूँ कि 5 MLA जो हमारे लक्ष्मण साहब बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट है, एक कारपोरेटर नहीं जीत सके। खैरताबाद के MLA एक कारपोरेटर नहीं जीत सके बीजेपी के। उसी तरह ऊपर के MLA जहाँ 10 कारपोरेटर है, एक नहीं जीत सके। अंबरपेट में किशन रेड्डी है, वहाँ 1 कारपोरेटर जीते, और गोशा महल के अंदर राजा सिंह है, वहाँ 1 कारपोरेटर जीते। जिसके पास 5 MLA 1 MP है, उसको 2 कारपोरेटर तक लाने वाली कोई पार्टी है तो केसीआर साहब है। उसी तरह आप लोग बिल्कुल हमारे महमूद अली साहब का जो भाषण सुन के आप वाकयात क्या हो रहा तेलंगाना में रियासत में
आप मालूम करके जो आने वाले इलेक्शन में 7 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें सोच के आप वोट डालिए बोल के आपको बता रहा हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। होने जा रहे हैं ये इंतखाबात हमारे इस रियासत के अहम तरीन इंतखाबात है। जैसा कि आप सब जानते हैं रियासत के चीफ मिनिस्टर जनाब चंद्रशेखर राव साहब ने हमारे मुसलमानों के लिए क्या काम किए हैं। सबसे पहले 204 रेसिडेंशियल स्कूल जिसके अंदर तकरीबन 55,000 मुसलमान बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। भाई ये तारीख है। 60 साल के अंदर 40 साल कांग्रेस हुकूमत करी, 16 साल तेलुगु देशम हुकूमत करी, एक भी रेसिडेंशियल स्कूल मुसलमानों के वास्ते कायम नहीं किया गया। जो कौम तालीम याफ्ता हो जाती है वो खुद ब खुद रोजगार हासिल कर लेती है। 204 रेसिडेंशियल स्कूल, 55,000 मुसलमान बच्चे। आप अपना वोट देने से पहले सोचिए, इसमें हमारे गरीब ऑटो वाले का बच्चा है, तरकारी वाले का बच्चा है, हर अमीर का, हर गरीब का, तमाम मुसलमानों के बच्चे हैं। आने वाले 5 साल के बाद में इसका नतीजा निकलेगा। आपके घर में से इस गरीब मुसलमान खानदानों में से IAS, IPS, IFS ऑफिसर, ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऑफिसर बन के पैदा होंगे। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాకే తండాలకు రాజ్యాధికారం దక్కడంతో పాటు తండాలను అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశం ఏర్పడిందని టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. గురువారం సారంగాపూర్ మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో తాండాల్లో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మండలంలో పర్యటించిన అల్లోలకు ప్రతి గ్రామంలో ఆడపడుచులు మంగళహారతులు పట్టి నుదుట కుంకుమ దిద్ది ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. గ్రామంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. తనను మరోసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే మరింత అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తానని చెప్పారు. మందు సంచులు ఎరువు విత్తనాలు వస్తున్నాయి. రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల బీమా. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు హయాంలో రైతులు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారని, వ్యవసాయానికి కరెంటు ఇవ్వని బాబు మీటర్లను స్టార్టర్లను తొలగించి రైతులను అనేక ఇబ్బందులకు గురి చేశాడని తెలిపారు. అదే చంద్రబాబు ఇవాళ మహాకూటమి పేరుతో వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలని అడుగుతున్నాడని, ఎందరో మంది ప్రాణ త్యాగాల వల్ల ఏర్పడ్డ తెలంగాణను ఆగం చేయాలని చూస్తున్నాడని పేర్కొన్నారు. చంద్రబాబు కాంగ్రెస్ను నమ్మి ఓటు వేస్తే భావితరాలు ఎంతో నష్టపోయే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణలో కడుతున్న ప్రాజెక్టులను ఆపే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని, ఆ కుట్రలను తిప్పికొట్టి టీఆర్ఎస్కే ఓటు వేయాలని కోరారు. తండాలను పంచాయతీలుగా చేయాలని ఏళ్లుగా పోరాటం చేసినా ఏ ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదని, కేసీఆర్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 500 జనాభా ఉన్న తండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా ప్రకటించాలని అన్నారు. తాండాల్లో పంచాయతీ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి 16 లక్షల మంజూరు చేస్తుందని, మౌలిక వస్తువుల కోసం తండాలకు 30 లక్షలను విడుదల చేస్తుందని, ఈ నిధులతో తండాల్లో అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చని అన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాల ఫలాలు గడప గడపకు చేరాయని అన్నారు. వ్యవసాయాన్ని పండగలా మార్చిన ఘనత కేసీఆర్కే దక్కుతుందని అన్నారు.
ప్రజలు కాంగ్రెస్ కల్లబొల్లి మాటలు నమ్మకుండా ప్రజా సంక్షేమానికి పాటుపడుతున్న పార్టీని ఎన్నుకొని తెలంగాణ అభివృద్ధికి నాంది పలకాలని కోరారు. మరి ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్న విషయం మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం రాక మొదలు మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో, తెలంగాణ వచ్చినాక మనం ఎట్లా ఉన్నామో ఒకసారి మనందరం కూడా గమనించాలి. తెలంగాణ రాక మొదలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా కానీ ముఖ్యమంత్రులు అక్కడి ప్రాంతంలో వారే ముఖ్యమంత్రులు తప్ప మనవాడికి ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి చేయకపోతుంది. ఇచ్చినా కానీ కాలు గుంజి పడగొట్టేస్తుంది. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున శ్రీకాంతాచారి అనే వ్యక్తి పెట్రోల్ పోసుకొని ఆయన స్వయంగా అగ్గిపుల్ల గీక్కొని కాలిపోవడం జరిపింది. ఇట్లా వేల సంఖ్యలో మంది చూడగా ఎందుకు చనిపోయాడు? తెలంగాణ రావాలని చనిపోయాడు. అయ్యో మా కొడుకు చచ్చిపోయి, మా కొడుకు తెలంగాణ కోసం ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు. అంతమంది ప్రాణాలు పోయితే మన తెలంగాణ వచ్చింది. వట్టిగా రాలేదు. మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలా. తెలంగాణ ఎవరైతే అద్దన్నారో చంద్రబాబు నాయుడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ పొత్తు కలిసారు. చూసినా పేపర్లలో టీవీలలో ఎట్లా కలిసి తిరుగుతున్నారో, భుజాల మీద చేతేసుకొని రాహుల్ గాంధీ చంద్రబాబు నాయుడు కలిసింది హైదరాబాద్ లో, అక్కడక్కడ ఖమ్మంలో మరి మీటింగ్ పెట్టారు. మళ్ళా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కోటేమని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు తిరుగుతున్నాడు. దయచేసి ఈసారి మనం తప్పు చేస్తే ఇక భావి తరాల వారు ఇక మనంతా నష్టం చేసుకుని మనం ఇంకోలం ఉంటాం. అప్పుడు ఏమన్నారు? ఇక తెలంగాణ అయితే కరెంటే ఉండదు, బట్టలారేసుకోవాలి వైర్ల మీద అన్నారు. రా చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు వచ్చి కరెంట్ తీగ ముట్టు, ఉంటావో అటే వీక్తావో నీకే తెలియదు. ఈ రోజు ఎంత బ్రహ్మాండంగా పంట పండించేది 5 బిగాలుంటే ఇంత మొదలు ఎకరన్నర పంట పండిస్తుంది. ఇప్పుడు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చినాక కాలువ తండల మేము పోతే ఏమంటున్నారు? సార్ మేము రోజుకు 2-3 వేల రూపాయల కూరగాయలు అమ్ముతున్నాం, మాకింత మొదలు కరెంట్ లేనప్పుడు 1000 రూపాయలు కూడా మాకు రాకపోతుండే. ఇప్పుడు 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చినాక రోజుకు 2000-3000 కూరగాయలు అమ్ముకొని బతుకుతున్నాం. కారు గుర్తుకే ఓటేస్తాము. ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ మనకు ఇవాళ మన కారు గుర్తుకే ఓటేస్తే ఈ పథకాలు ఉంటాయి. ఈ 27వ ప్యాకేజ్ మాకు వద్దు అని చెప్పి ఆపిచ్చి మరి 5 సంవత్సరాలు దాన్ని పని ఆపడం జరిగింది. నన్ను మీరు గెలిపించినాక మళ్ళా మొన్న మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినాక కింద మళ్ళీ పని చాలు చేపించడము, బ్రహ్మాండంగా పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. రేపు మీరు వరకు కినాలతో పాటు పంప్ హౌస్, వింప్ హౌస్, స్వర్ణకు నీళ్లు కొండవడము, ధోనియామకు నీళ్లు కొండవడము, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇది మామూలు విషయం కాదు. మన మూల మలుపు కాడ మన కొడుకు నిర్మల్ పోతే అస్తడు లేడు అన్న ఆసక్తితో మనం ఎదురు చూస్తుంటే ఇవాళ 2 వరుసల రోడ్డు మన ఊరికి కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే చేరుకుంటున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏం జరగలే. మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఇదే వేదిక మీద వాగు నుంచి మీకు వాటర్ ఫిల్టర్ వేపిస్తాడు. ఆయన మళ్ళీ 5 సంవత్సరాల మన ఊళ్ళో ఏ కార్యక్రమం కూడా చేయాలని చెప్తుంటా ఉన్నాం. ఈ రోజున అమ్మరక్కలు ఎవ్వరు కూడా ట్యాంకర్లు ఎంబడవు లేదు. అందరికి ఈసారి ఎండాకాలంలో ట్యాంకర్లు మన ఊరికి రాలేదు. నల్లాల నీళ్లు వస్తున్నాయి. దయచేసి ఇంతటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి కారు గుర్తుకే మళ్ళీ మనం ఓటేద్దాం. జై తెలంగాణ. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి నిర్మల్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారికి ఎక్కడ వెళ్ళినా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఘనస్వాగతం చెప్తున్నారు. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేద ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయి ఘనమైనటువంటి అంటే ఎవరు ఊహించినటువంటి మెజారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎవరెన్ని పార్టీలు కుయుక్తులు పన్నినా ప్రజలు ఓటు ద్వారా వారికి బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. రాత్రి దొంగ కరెంట్ ఇస్తుంది. 4 గంటలు ఎప్పుడు వస్తుండో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియకుండా ఉంటుండే. మరి మన కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మరి 24 గంటల బంగారం కరెంట్ 24 గంటలు రైతులకు చేర్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు ఎవ్వరు ఇంతకు ముందు డిపాజిటర్లకు మాఫీ చేస్తుంది. రైతులకు రుణము 1,00,000 రూపాయలు మాఫీ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు తిన్నాము, రైతులకు అనుభవిస్తున్నాము. అదేవిధంగా రైతులకు ఎకరానికి 8,000 చొప్పున ఒక పంటకు 4,000, అనకల 4,000, ఏసికి 4,000 ఇవ్వడం జరిగింది. కొందరికి రాలేదు. అవిసర సారి చెప్తాడు, ఇప్పిస్తాడు. ఇప్పుడు ఒక ఎకరానికి 8,000 తీసుకున్నాము. అది కేసీఆర్ ఏజెండని మీ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే రైతు బంధు, రైతు చనిపోతే ఎవరు ఒక 5 రూపాయలు ఇచ్చిన నాదులు లేకుండే. ఇంతకు ముందు రైతు చనిపోతే 5 లక్షల మనకు బీమా చేసిండు మన కేసీఆర్ అన్నగారు.
ఈ పట్టా మాత్రం వెనకాచేది కాదు, ఇది మనకు శివలాల్ పట్టా. ఇది కాదు, మీకు అందరికీ మేము పేరు పేరున ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం 10-5 ఏళ్ల నుంచి టీఆర్ఎస్ కి మనం గట్టి పోటీ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చినాము, గట్టిగానే మనం ఓట్లు వేసినాం. ఈసారి కూడా మనం అందరము గట్టిగా ఓటు వేసి ఈసారి కూడా మన నాగాపురం కొత్త ఏటితో మనం చూపెట్టాం. మనకు ఏ పనులైనా కానీ మనకు రామన్న సార్ ఉన్నావు, రాజమహమ్మద్ అన్న ఉన్నావు, అలా ఆదివారంతో కూడా మేము అలాతో కూడా ఉంటాం. అందరము మా తండా నాయకులము, కారుబారి, మా లెక్కలు మేము అందరం ఉంటాం. రోడ్ జోలికి వెళ్ళి ధన్నూరుకి వెళ్ళి పోతున్నారు. ఆ రోజు నామినేషన్ రోజు మేము కూడా సారాపూర్లో ఉన్నాం, నేడుగుండకి వెళ్ళి ఎటు పోతున్నారు. అవి పైసలు ఇస్తున్నారట. మాకు ఏ రాష్ట్రం అయితే ఏమున్నది, పోయి పైసలు తీసుకొచ్చి ఆశ్చర్యం ఉన్నాయని మొన్న వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరిగింది. గెలుపు అనేది ఖచ్చితంగా అయిపోయింది, గెలిపోయేది లేదు. మన సార్ తిరిగేది ఖచ్చితంగా మెజార్టీ రావాలనే ఉద్దేశంతో తిరుగుడు తప్ప. గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు మండల పర్యటన చేయడం జరిగింది. నిన్న రాత్రి వరకు 7-8 ఊర్లు చేయడం జరిగింది. ప్రతి దగ్గర ప్రజలు బ్రహ్మరథం బట్టి టీఆర్ఎస్కే ఓటేస్తాం, కారు గుర్తుకే ఓటేస్తామని అందరూ ప్రజలు అంటున్నారు. మరియు సారంగపూర్ మండల్లో బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ వస్తుంది టీఆర్ఎస్కు. వాళ్ళు చేసిన పథకాలు, వాళ్ళు చేసిన అభివృద్ధి ఖచ్చితంగా మా పార్టీని గెలిపిస్తుంది. మా అభ్యర్థి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీతోని గెలుస్తారని తెలియజేస్తుంది. వచ్చే నెల 7న జరగనున్న నిర్మల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను పారదర్శకంగా పకడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేయడం జరిగిందని ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ఆర్డీఓ ప్రసన్నాంబ తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ఎన్టీఆర్ మినీ స్టేడియంలో నిర్మల్ నియోజకవర్గంలోని పోలింగ్ కేంద్రాలకు అందించే ఈవీఎం కమిషన్ బ్యాలెట్ చెకింగ్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. నిర్మల్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 8 మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారని, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆదేశాల మేరకు ఈవీఎంలో బ్యాలెటింగ్ చెకింగ్ కార్యక్రమాన్ని సెక్టోరియల్ అధికారుల సమక్షంలో చేపట్టడం జరిగిందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎలక్టోరియల్ అధికారులు మోహన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు నిర్మల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ పరిధి లోపల ఉన్న ఈవీఎంల అన్నిటికీ మనకు బ్యాలెట్ పేపర్ వచ్చింది. బ్యాలెట్ పేపర్ అనుగుణంగా మొత్తం ఆ బిఈ లోపల బ్యాలెట్ యూనిట్ లోపల చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి గాను 25 మంది సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ని ఒక్కొక్క 10 ఇస్తూ 25 టేబుల్స్ మీద పని చేయించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరికీ బిఈఎల్ నుంచి ఇంజనీర్స్ వచ్చారు. ఆ ఇంజనీర్స్ పర్యవేక్షణ లోపల ఇవన్నీ బ్యాలెట్ యూనిట్ కానీ కంట్రోల్ యూనిట్ అన్నీ సెట్ చేయడం అంటూ జరుగుతుంది. మొత్తం పోలీస్ ఫోర్స్ ఉంది, అన్నీ చాలా పకడ్బందీగా చేయడం జరుగుతుంది. నిర్మల్ నియోజకవర్గం నుంచి ఇంద్రన్న గెలుపుతోనే ఈ ప్రాంతం మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని అల్లోల కుటుంబ సభ్యులు ఓటర్లకు వివరిస్తూ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. పట్టణంలోని చింతకుండవాడ, త్యాగవాడలో, వంజర్ గ్రామాల్లో అల్లోల కోడలు దివ్యారెడ్డితో పాటు కుటుంబ సభ్యులు వినోదమ్మతో కలిసి ఇంటింటికి వెళ్లి కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి ఇంద్రన్నను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బట్టలేని పెన్షన్ వస్తుందా? ఇప్పుడు బట్టలేని పెన్షన్ కూడా పెరుగుతుంది తెలుసు కదమ్మా. 2016 రూపాయలు అవుతుంది. దేనికి ఇస్తామమ్మా? దేనికి ఇస్తే పెరుగుతుంది? పెన్షన్ వస్తుందా? 2016 వస్తుందమ్మా. కారు గుర్తుకి కారు గుర్తుకి వెయ్యాలమ్మా. ఇది 2వ నంబర్ ఉంటుంది. 1000 రూపాయల పెన్షన్ వస్తుందా? ఇప్పుడు 2016 పెన్షన్. మరి కారు గుర్తుకి వేస్తేనే వస్తుంది. నేను అయ్యనే మొన్న పోట్లు కూడా గాంధీ చౌక్ లో నా తల్లి అని పోట్లు తీసి ఒప్పుతున్నా నేనైతే మా వాడకట్టుకు అందరికి. అమ్మా మీరు అది మరకు సరే మంచిది అయ్యమ్మా. అన్ని రకాల పెన్షన్లను మంజూరు చేసింది కేసీఆర్ అని తిరిగి గెలిపిస్తే పింఛన్లను డబుల్
చేస్తామని ఓటర్లకు వివరించారు. మహాకూటమి మాయమాటలు నమ్మి ప్రజలు మోసపోవద్దని, ముఖ్యమంత్రి ఎవరో స్పష్టత లేని పార్టీకి ఓటు వేస్తే ఓటు వృధా అవుతుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సాయి దీక్ష సేవా సమితి అధ్యక్షులు లక్కడి జగన్మోహన్ రెడ్డి, టీఆర్ఎస్ నాయకులు అనురాధ, గండాతి రమేష్, రాజన్న తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు డిసెంబర్ 7న మన తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్ పైన మన తెలంగాణ భవిష్యత్తు ఆధారపడింది. మనకిప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలకి 2 దారులు ఉన్నాయి. ఒక దిక్కేమో ఇన్ని అభివృద్ధి పనులు చేసి తెలంగాణను కష్టపడి సాధించిన మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. కేసీఆర్ గారు దేవుళ్ళ ఉండి ప్రజలపై వరాలు కురిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక పక్క. ఇంకో పక్కనేమో మహాకూటమి చేతిగుర్తు అభ్యర్థులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఒక లీడర్ కూడా లేడు, సీఎం అభ్యర్థి కూడా లేడు అక్కడ. అలాగే మనకు నిర్మల్లో కూడా మన నిర్మల్ ప్రజలకు కూడా ఇప్పుడు 2 దారులు ఉన్నాయి. ఒక పక్కనేమో నిర్మల్ జిల్లా సాధకుడు దేవుళ్ళ లాంటి వ్యక్తి మన ఇంద్రన్న గారు. ఇప్పుడు త్వరలో మనకి నిర్మల్లో రైల్వే లైన్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు, మెడికల్ కాలేజ్ కూడా అవుతుంది. ఎన్నో నేరాలు చేసి ఎన్నో ఆరోపణలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, అతని పైన కిడ్నాపింగ్ కేసులు, ఇలాంటి ఎన్నో కేసులు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మహేష్ రెడ్డి ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన భవిష్యత్తు, మన పిల్లల భవిష్యత్తు మన చేతుల్లో ఉంది. మనము ఇంద్రన్న గారిని గెలిపించుకుంటే మన భవిష్యత్తు సురక్షితంగా ఉంటుంది. అదే మహేష్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తిని గెలిపించుకుంటే మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో మీరే ఆలోచించుకోవాలా. పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనకెంతో కష్టపడితే తెలంగాణ వచ్చింది. ఈ తెలంగాణ వచ్చిన ఈ 4 ఏళ్లలోనే మన తిండి మనం తింటున్నాం. అప్పటిదాకా మన నిధులన్నీ ఆంధ్ర దిక్కే పోయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళా ఆ చేతి గుర్తులు చెప్పిన మాయమాటలు నమ్మి వాళ్ళకి ఓటేస్తే మళ్ళా మన నిధులన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు చేతిలో పెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం. అదొక్కటి ఆలోచించుకోవాలి. మళ్ళీ మన పెన్షన్లు, మన తిండి మనకి ఏది దొరకదు. సో దయచేసి మీరందరూ కారు గుర్తుకేసి కేసీఆర్ గారిని మళ్ళీ సీఎం చేయాలి. मुसलमानों के लिए कर रहे हैं वो आज तक 60 साल में कांग्रेस वाले कोई नहीं करेंगे। और जो शादी मुबारक स्कीम है अभी 1 लाख है, वो इंशाल्लाह अभी अगर केसीआर साहब जीत गए तो 2 लाख होने वाले हैं। जैसे पेंशन से 1000 है, अभी 2016 रुपये होने वाले हैं, और जिसको 1500 है उनको 3016 रुपये होने वाले हैं। और एक बात मैं तेलुगु में एक छोटा लफ्ज़ बोलना चाह रही हूँ. हम पूरे हिंदू भाइयों और बहनों गौर से सुनिए. ఒక మనిషికి 4 దశలు ఉంటాయి: పుట్టడం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం, మరణం. పుట్టడం కేసీఆర్కి 12,000 మరియు 13,000. యవ్వనం కళ్యాణ లక్ష్మి, వృద్ధాప్యం ఆసర పెన్షన్, మరణం 5 లక్షల బీమా. ఈ 4 దశలకు మనకు అండంగా నిలబడిన ఒకే ఒక వ్యక్తి మన కేసీఆర్ గారు. కాబట్టి మన అన్నదమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెలు దయచేసి కారు గుర్తుకు ఓటేయాలని నేను కోరుతున్నాను. आएगा तो आग लगेगी. IK रेड्डी साहब से अगर कोई टकराएगा तो उसकी वाट लगेगी. ये हमारे अपोजिशंस के लिए है. जिस तरह महेश रेड्डी के लिए मैं ये अभी जो शायरी बोली है, फिर से आएगी तेलंगाना की और निर्मल की शान. याद रखिए, कार का निशान. जय तेलंगाना. 13వ వార్డులో 19 వార్డులో ఈరోజు వేడంగా రావడం జరిగింది. ఈరోజు అన్ని కుల సంఘాలు కానీ అందరు ఇక్కడ పెద్ద మనుషులు చిత్తకొండవాడ వ్యక్తులతో అందరం ప్రచారం చేస్తూ వెంకరెడ్డి గెలుపు కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళం పోరాడదామని, అదే కాకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. ఎందుకంటే ఆసర్ పెన్షన్ కానీ, వృద్ధాప్య పెన్షన్ కానీ, రైతు బంధు కానీ, ఎన్నో షాదీ ముబారక్ కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ ఎన్నో మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం వల్ల నేను తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి పెద్ద ఎత్తున టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ కారణం అదే. ఎందుకంటే ఈ మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ప్రతి నిరుపేదలకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి కంపల్సరీ IK రెడ్డి గెలుపు కోసం కృషి చేస్తామని చెప్పి మేమందరం ఒక చింతకొండవాడ పెద్దల తరఫున అందరం కలిసి ఏకమై తరలి మెజార్టీ తెచ్చుకుంటామని చెప్పి మేము అందరం కోరుకుంటున్నాం. మరి మనం గత 5 సంవత్సరాలలో మనం చూసాం, గెలిచిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి మన నియోజకవర్గాన్ని కూడా చూడని వ్యక్తులు మరి ఈరోజు మళ్ళీ మన ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం గ్రహించాలి, ఎవరైతే మనతో కలిసిమెలిసి మరి ఒక మంత్రిగా ఉండి కూడా మళ్ళీ మన సమస్యలు తీర్చడానికి మన ఎంట ఉన్న వ్యక్తిని మళ్ళీ మనం అత్యధిక మెజార్టీతో మనం ముందుకు తీసుకెళ్తే మరి మంచి శాఖ మళ్ళీ సంపాదించి మళ్ళీ నిర్మల్ నియోజకవర్గానికి ఎంతో అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చే వ్యక్తుల్ని మనం కారు గుర్తుపైన ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీ మనం అందరం తీసుకురావాలని తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ.
అలాగే సారంగపూర్ మండలంలోని గొడసెరం గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి ముడుసు సత్యనారాయణ విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించారు. ప్రతి ఇంటింటికి తిరుగుతూ ప్రభుత్వ పథకాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి మళ్లీ ఐకే రెడ్డిని గెలిపించాలని కోరారు. నీకేంటంటే తెలుసా, నీకు సంక్రాంతి నుంచి 2016 రూపాయలు వస్తాయి. కేసీఆర్ పాపం అన్ని చేసిండు కదా, ఇప్పుడు కారు గుర్తే కదా, కారు గుర్తుకే అందరూ కలిసి ఇప్పుడు రైతు బంధు పథకాలు వచ్చినాయి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, మీకు అన్ని విధాలా చేసిండు. ఇందిరాగారెడ్డి గెలిపించుకుంటే ఇంకా బాగా పనులు అవుతాయి తల్లి. అయ్యేది నీకు పెన్షన్ వస్తుంది కదా తల్లి. అదే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ఎన్నికల ఖర్చు వివరాల రికార్డులను సక్రమంగా నిర్వహించుకొని పక్కాగా లెక్కలను చూపించాలని నిర్మల్ నియోజకవర్గ వ్యయ పరిశీలకులు సత్యప్రకాష్ ఆర్ సింగ్ పార్టీ నాయకులకు ఆదేశించారు. జిల్లా కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో నిర్మల్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థులు ఖర్చు వివరాలు గురువారం 2వ దఫాగా తనిఖీలు నిర్వహించారు. టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఎస్పీ, జనతాదళ్, బీఎల్పీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీతో పాటు స్వాతంత్ర అభ్యర్థులు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగం ఖర్చు పెడుతున్న పూర్తి రికార్డులను పరిశీలించారు. ఒక్కొక్క అభ్యర్థికి 28 లక్షలకు మించి ఖర్చు పెట్టొద్దని నిబంధనలో ఉందని అన్నారు. ఎన్నికల ఖర్చును పక్కాగా నిర్వహిస్తున్నామని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే చర్యలు తప్పవని అన్నారు. మరో విడతగా వచ్చే నెల 4న ఖర్చు వివరాలను పరిశీలించడం జరుగుతుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ ఆర్ఓలు ప్రభాకర్, మహేందర్నాథ్, మోహన్ సింగ్ ఎన్నికల అధికారులు పాల్గొన్నారు. పింఛన్ ఇస్తున్నాడు, మాకు కడుపు నిండా అన్నం పెడుతున్నాడు, ఖచ్చితంగా మేము కారుకేస్తాం. మాకు అన్నం పెట్టండి ఆయననే, పెద్ద కొడుకు లాగా ఆయన ఇప్పుడు ముసలోళ్ళనైతే బతికిచ్చేది ఆయన. కొడుకు టైంకు కొడుకు అన్నం పెడతలేడు, ఆయన పెడుతున్నాడు. వీళ్ళ పింఛన్ నెత్తి నొత్తున్నదన్న సుగా పాపం తన పింఛన్ ఇచ్చిండు అంటే మేము తక్కువైంది, మాకు దందా పింఛన్ వచ్చిందంటే తక్కువైంది. మేమైతే చేసుడైతే కారు గుర్తుకే కరెంట్ ఉంటున్నది, మాకు తినేందుకు అన్నం పెట్టిండు, మేము ఆయనకి ఎత్తాము. బియ్యం ఇస్తున్నాడు, ఏం తక్కువైందిగా ఆయనకి ఎందుకు అయ్యేదోటు. ఆనందంగా చేశాడు. మా కుటుంబానికి జీవనోపాధి కల్పించడానికి మాకు వెహికల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మా భర్తలకు పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ ఇవ్వడం వల్ల జిమ్మలు పట్టుకొని ఇతర ఊర్లలోకి తిరిగి అమ్ముకోవడానికి మంచిగా సౌకర్యం దొరికింది. ఒకప్పుడైతే వేరే దాంట్లో వెహికల్స్లో వేసుకొని పోవాలంటే చాలా డబ్బులు పెట్టాల్సి వస్తుండే, ఇప్పుడు మాకు వచ్చింది కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది. వృద్ధాప్య పింఛన్ ఇవ్వడం జరిగింది, మళ్ళీ ఇంకా ఇప్పుడు పెంచుతున్నారు. వెకేషన్ అయిన వాళ్ళకు 3000 ఇస్తామని చెప్పారు కదా, అది కూడా ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం. ఇప్పటికైతే పిల్లలు పెళ్ళైన వాళ్ళకు మంచిగా కళ్యాణ లక్ష్మి అది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇచ్చిండ్రు. ఈ ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ గెలవాలని కోరుకుంటున్నాము. నిర్మల్ నియోజకవర్గంలోని సోన్ మండలంలో ఐకేరెడ్డి అత్యధిక మెజార్టీని తీసుకొచ్చేందుకు విస్తృత ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు సోన్ మాజీ సర్పంచ్ కృష్ణప్రసాద్ రెడ్డి, ఎంపీడీసీ సభ్యులు విద్యులత, వినోద్, జక్కరి నర్సవ్వ, రాజేశ్వర్లు అన్నారు. గురువారం అల్లోలకు మద్దతుగా సోన్ గ్రామంలో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో 4.5 ఏళ్లలో జరిగిన అభివృద్ధి, మంత్రి అల్లుల సహకారంతో చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జగన్తో పాటు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు. ఇంతకుముందు అన్నం తినేటప్పుడు కరెంటు పోతే అన్నం ఇప్పుడు మనకి 24 గంటలు కరెంటు ఇట్లా కరెంట్ పోయినా కానీ మళ్ళీ ఒక 5 నిమిషాల లోపల వస్తుంది. కన్నా కొడుక పెడతాడు అంతే, కన్న కొడుకు పెడతాడు సార్, అయ్యని పెడుతున్నాడు, అయ్యకే ఏం పని చేసిందా మాకు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం ఇచ్చారు? ఎందుకంటే మీకు 1000 రూపాయల పింఛన్ ఇస్తుండు, 2వ నంబర్లో ఉంటుంది. మనం ఆయనకే ఓటు వేయాలా, ఆయన మన నమ్మకంతో కారు గుర్తుకేసి మనం ఇంద్రకరెడ్డి గెలిపిస్తే కేసీఆర్. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీకి జరిగే ఎలక్షన్లలో మన తెలంగాణ పార్టీ మరియు మహాకూటమైనటువంటి మహాకూటమి పొత్తులలో భాగంగా ఆంధ్ర పార్టీ అయినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తులు పెట్టుకున్నారు. ఆంధ్ర పార్టీ పొత్తులు అంటే ఒకవేళ ప్రజలకు అవగాహన లేక మాయాకూటమికి మహాకూటమికి ఓటేస్తే మాత్రం మన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిది కానీ రాహుల్ గారి గారిది కానీ వారిది ఇక్కడ అధికారం ఏమి నడవది. మొత్తము మన పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పు చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఇందులో మాత్రం ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ తెలంగాణకు ఆంధ్రాకు ప్రతి లింక్ ఉంది. ఇక్కడ
ఒకవేళ తప్పిదారిలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే మాత్రం చంద్రబాబు ఆడిచ్చినట్టు ఆడాల్సి వస్తుంది. చంద్రబాబుకేమో అధికారం కావాలా, రాహుల్ గాంధీకేమో కేంద్రంలో కావాలా. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ కుమ్మక్కై ఇక్కడ ఇంత అభివృద్ధిలో నడిచే మన తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మహాకూటమి పేరుతో వస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు ఎవరు అధికారంలో ఉండి ఎవరు మంచి పనులు చేస్తున్నారనేది ప్రతి ఒక్కరు గమనించారు. కాబట్టి మన దగ్గర కాంగ్రెస్ నుంచి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు, మంత్రిగా ఉన్నారు. గతంకు ఇప్పటికి పోల్చి చూస్తే ఏంటంటే ఎమ్మెల్యేగా ఉండి కూడా మనకు అందుబాటులో ఉండకపోతుండే. వాస్తవంగా ఏంటంటే వారానికి ఒకసారి వస్తుండే. ఇక మనం గత పాలకుల గురించి ఎక్కువ చెప్పాలంటే కూడా బాగుండదు. ఈ టైంలో ఆయన ఆదివారం వస్తుండే, సోమవారం వెళ్ళిపోతుండే, ఉదయం కూడా 9-10 గంటల వరకు కూడా మనకు అందుబాటులో ఉండకపోతుండే. ఆ రోజు కూడా ప్రజలు కూడా విసిగి వేసారిపోయారు. అసలు ఎందుకు ఎన్నుకున్నామా అనే అభిప్రాయం ఉండిపోయారు. ఇక్కడ రాష్ట్రంలో మంత్రివర్గంలో ఉండి కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే తిరిగినటువంటి స్థలాలకు కూడా మంత్రిగా ఉండి ప్రతి వారానికి 4 రోజులు ఇక్కడే ఉన్నట్టుంటుండే. ప్రతి గ్రామం టచ్ చేసిండు. ఇక్కడ ఇంత అభివృద్ధి కాంక్షకుడు మన ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారిని గెలిపించుకుందామా, మరి మనకు అందుబాటులో ఉండని మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని గెలిపించుకుందామా? ప్రజలు ఆలోచించి మన ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారిని గెలిపించుకుందామని కారు గుర్తు కొట్టాలని చెప్పేసి సందర్భంగా అందరినీ కోరుకుంటాం. కారు గుర్తుకే ముందు మహేశ్వర్ రెడ్డి 5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిండు. మరి మొన్న ఐకిరెడ్డి గారు మినిస్టర్గా పనిచేసిండు. మరి నిజంగా చెప్పాలంటే మరి మహేశ్వర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఏ ఊళ్ళో ఏమన్నా పనులు చేసిండా అంటే ఓళ్ళకు ఓటెత్తే బాగుంటుంది, మరి కాంగ్రెస్కి ఎత్తే బాగుంటుందా, టీఆర్ఎస్కి ఎత్తే బాగుంటుందా? మరి టీఆర్ఎస్ ఏం పని చేసింది, ఏం అభివృద్ధులు పెట్టింది, మరి కాంగ్రెస్ ఏం పెట్టింది? నిజంగా చెప్పాలంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చెప్పరాని స్కీములు పెట్టింది. కళ్యాణ లక్ష్మి, సాది ముబారక్, 24 గంటల కరెంటు చెప్తే తెల్లని స్కీములు ఉన్నాయండి. అవి దయచేసి అవి మనం ఇట్లా కాంగ్రెస్కి ఓటేస్తే ఇవి ఎక్కడో వెళ్ళిపోతాయి. మనం పాత కంపలు పడ్డట్లుంటాం, పాత కుట్టలు పడ్డట్లుంటాం. దయచేసి చెప్తున్న ప్రతి గొల్ల వాళ్ళకి కానీ గొర్రె కానీ వ్యవసాయదారులకు బలరే కానీ ప్రతిదీ 24 గంటల కరెంటే కానీ 1000 రూపాయల పెన్షన్ కానీ ఇంకా నెక్స్ట్ 2010 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తుంది మన ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏమి ఇచ్చిందండి? ఏమి ఇలా మేము వస్తాం మాకే ఓటేరు ఏదో కళ్ళు ఓపించి ఓటు వేపించుకోండి తప్ప వయసు పిల్లలు యూత్ పిల్లలకు బీడు తాపించడం తప్ప గెలుచుడు కోసం తప్ప నువ్వు మహేష్ రెడ్డి నువ్వు గెలిస్తే మళ్ళీ పోతే నెల అత్తే నెల హైదరాబాద్ పోతే 10 రోజులు ఉంటావు, నిర్మల వస్తే 10 రోజులు ఇంట్లో ఉంటావు. మరి అందరూ ఒకసారి కూర్చుని పెట్టి ఏం కావాలి అడుగురు అంటావు. మేము అడగలేం. మా ఐక్యరెడ్డి సార్ నిజంగా ఒక మనిషి నడిచేట ఒక మనిషి మీకు ఏం కాల బాబు, మీ ఊరికి ఏం కాల బాబు అని పనులు చేసిండు. నిజంగా ఎప్పుడంటే మా సోన్కు ఒక దోపికాడు తప్ప ఏమీ పని చేయాలి. ఆ దోపికాడు దురదృష్టం మా మహేష్ రెడ్డి అది కూడా వీక్తుంది. నిజంగా చెప్పాలంటే మా ఐక్యరెడ్డి సార్ చెప్పిన పనులు మా సోన్ చెరకు తూము పెట్టిండు, సీసీ రోడ్లు పోసిండు, భోజు వాళ్ళకి ఇంటికి ఒక బండి ఇప్పించిండు, భోజు వాళ్ళకు జిమ్మలు ఇప్పించిండు పెంపకంకు. నిజంగా చెప్పినట్టు భోజు వాళ్ళకు మన గంగోటున శివాలయం గుడి కట్టించిండు, మా మునుకపు సంఘంకి ఇచ్చిండు, ప్రతి భోజ సంఘంకి ఇచ్చిండు. చెప్పరాని కమిటీ వాళ్ళు చెప్పరాని పనులు చేసిండు. ఆయన ఎప్పుడు హైదరాబాద్ పోతాడో తెలియదు, మరి ఎప్పుడు నిర్మలతో తెలియదు, ఎప్పుడు ప్రజలలో ఉంటాడో తెలియదు. ప్రజల సేవలు ఎప్పుడు 24 గంటలు ప్రజలకు సేవ చేస్తూనే పోతాండి. ఖచ్చితంగా మహేష్ రెడ్డి అస్సలకే ఓటు వేయకుని మన పాత తిప్పలు వస్తుంది. ఆ పాత తిప్పలు వద్దు. దయచేసి మన బతుకులు బాగుపడుతున్నాయి, అట్లే బాగుపడదాం. ఇంకా నెక్స్ట్ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ అయ్యేటివి ఉన్నాయి. ఓలీలు కట్టుకుని 5 లక్షల రూపాయలు మన ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది చెప్తున్నా. వాళ్లకు సాతగాక ఆందోళన తెచ్చుకుని పొత్తు పెట్టుకున్నారు. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ మీ తన దమ్ము లేదా అంటే పని చేసిన ప్రభుత్వాన్ని మేము ఓరేయాలలేక మీరు మరో పొత్తు పెట్టుకొని మళ్ళీ మా తరిమి కొట్టేసిన మా ఆంధ్రులు వద్దని అది పరపలతని తరిమి కొట్టేసిన మరి అవన్నీ ఎందుకు తెచ్చుకోవాలండి? అవసరమా? అంటే మీకు సాతగాక కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మీ దగ్గర దమ్ము లేదు, మీరు చేసిన పనులు మంచిగా లేవు, మీరు దద్దమ్మని చెప్తున్నారు, కుల భయం ఏం లేదు, మీరు చేసిన పనులే లేవని చెప్తున్నారు. ఏ ఊరిలో పని లేవు, మీకు మొగాల్లో పెట్టుకుని అడుగుతాను ఓటాడుతాను. మాకు హక్కు ఉంది. 1000 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చినామన్నాం, 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చినాం, ప్రతిదీ చెప్పుకుంటే ఓటాడుతాం, మాకు హక్కు ఉంది. ఈ ఎలక్షన్లో భాగంగా ఈ మన టీఆర్ఎస్కు వ్యతిరేకంగా మహాకూటమి అని చెప్పేసి ఒక కూటమి ఏర్పడ్డది. వాళ్లకు శాతగాక కాంగ్రెస్ నాయకులకు మన తెలంగాణను ఏలే శాతన లేక వాళ్ళు పొరుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడిని దత్తత తీసుకొని వానికి దత్తపుత్రుడికి పట్టం కట్టాలని చెప్పేసి చూస్తున్నారు. అలాంటి మూర్ఖుణ్ణి మనము తరిమి పాలదోరదాము. కాంగ్రెస్ నాయకులకు తగిన గుణపాఠం చెప్దాము. ఎందుకంటే మనకు ఆంధ్ర వాళ్ళ పాలన వద్దని చెప్పేసి మనం 14 సంవత్సరాలు తెలంగాణ కొరకు పోరాడి మనం సాధించుకున్న తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ దిశలో తీసుకుపోతున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో మళ్ళా
ఆ ఆంధ్ర పాలకులను తీసుకొని వచ్చి మళ్ళీ మన మీద పెత్తనం చేయడానికి ఈ రూపురేఖలను దిద్దుతున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి మోసపూరితమైన వాక్యాలను మనము దూరం కొడదాము, తరిమి కొడదాము. మనము ఒక్క ఓటు కూడా కాంగ్రెస్కి కానీ ఆ మహాకూటమికి కానీ ఓటు వేయకుండా మన టీఆర్ఎస్కు కారు గుర్తుకు ఓటేసి కేసీఆర్ గారిని బలమైన మెజారిటీతో గెలిపించి 100 సీట్లతో తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి మనము మన తెలంగాణను బంగారు దిశలో నడిపించుకోవడానికి కొరకు మనము కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ మనం ముందుకు పోయి మన ప్రజల్లో ఈ మనం చేసిన పనులను, మన స్కీమ్లను మనకు ఉల్టా వాళ్ళే ప్రజలే చెప్తున్నారు, అయ్యా నా పెద్ద కొడుకు కేసీఆర్ నాకు 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నాడు, వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చిండ్రు ఎప్పుడో 200, అవి కూడా 2-3 నెలలకు ఒకసారి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకు కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి నెల 1000 రూపాయలు మనకు వస్తున్నాయి. అలాగే రైతు బంధు వస్తుంది, 24 గంటల కరెంట్ వచ్చింది. ఇలాంటి చెప్పుకుంటా పోతే ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇలాంటి తెలంగాణను మనం అభివృద్ధి చెందుతున్న తెలంగాణను వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకోవడానికి ఎందుకు, మనమే పాలించుకుందాం. మహేశ్వర్ రెడ్డి ఇక ముందు 5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా చేసినావు. ఏ ఒక్కరోజు నువ్వు సోనుకు వచ్చిన దాతలు లేవు. మరి 5 సంవత్సరాలలో నువ్వు నిర్మల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏం అభివృద్ధి చేసినావు అని చెప్పేసి ఏం ముఖం పెట్టుకొని ఈరోజు ఓట్ల కోసము తిరుగుతున్నావు అని చెప్పేసి కూడా నీకు ఈ విధంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. నువ్వు భూస్థాపితమవుతావు, నీకు ఓటెయ్యరు, నిన్ను గెలిపించరు. అదేవిధంగా నువ్వు నిర్మల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రజలకు సేవ చేయవు, మళ్ళా హైదరాబాద్ మకమేస్తామని చెప్పేసి కూడా మేము ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా మాయ మాటలు చెప్పి వస్తున్నటువంటి మా కూటమికి మేము ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. వచ్చినటువంటి మా కూటమి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేతి గుర్తుకు ఓటేయమంటే చేతు నరుకుతామని చెప్పేసి కూడా మీరు చెప్పండి అని చెప్పేసి ప్రజలకు చెప్పడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా మంచి స్పందన ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా కారు గుర్తు కోటేసి మా ఇంద్రన్నని గెలిపించుకుంటామని చెప్పేసి ప్రజలు చెప్పడం జరుగుతున్నది. గంగపుత్ర వాళ్లకు మంచికి ఒక వెహికల్ ఇచ్చిండు. మాకైతే బండి పెద్ద బండి, మా చేపలు పట్టుకోవడానికి ఈ టబ్బులు వచ్చినాయి. చాలా ఈ కారు గుర్తు వాళ్ళు మాకు మంచి చేసిండు కాబట్టి మేము కారు గుర్తు ఓటేస్తాం. గుండంపల్లి ఉన్నత పాఠశాల యందు స్వయం పాలన దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులుగా మారి బోధన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానోపాధ్యాయులు శంకర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులు మంచి మార్గదర్శకాలు అని, ఉపాధ్యాయ వృత్తి పవిత్రమైందని, భవిష్యత్తులో విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలు చేరాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు పి రవీందర్, సాయిరాం, విజయ్ కుమార్, సత్యనారాయణ, రమాదేవి, వెంకటరెడ్డి, వాణిశ్రీ, మాధవి పాల్గొన్నారు. శ్రీ గండిరామన్న దత్త సాయిబాబా ఆలయంలో ప్రతి గురువారం ఆలయ అధ్యక్ష కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం యాచకులకు అల్పాహారం ఇవ్వడం జరుగుతుందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ యాచకులకు ఉదయం కడుపు నిండా అల్పాహారం పెట్టి సౌహృదయత చాటుకున్న పడిగల రమేష్, జొన్నల మనోహర్ ప్రతి గురువారం సహాయ సహకారం అందించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదర్శి గంధే సుధీర్, డైరెక్టర్లు రామ్ రమేష్, గంగోని భూరాజ్, సాయి భక్తులు డి నారాయణ, తిరుపతి, కొమ్మ రాజేశ్వర్, మర్రి పెద్ద బాలరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గురువారము ఇక్కడ వచ్చిన యాచకులకు ఉదయం మనం అల్పాహారము ఈ నుంచి ప్రారంభించినాము. ఈ రోజు నుండి, ఈ గురువారం నుండి ప్రతి గురువారం నాడు గుడి ముందర ఉండే యాచకులకు అల్పాహారము ప్రారంభిస్తున్నాం. గుడి కమిటీ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమము ప్రతి గురువారము కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా కానీ ఉత్సాహం ఉన్న భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం పాటుపడే పార్టీలకు ఎంఆర్పీఎస్ అండగా ఉంటుందని ఆ పార్టీ నాయకులు పిలుపునిచ్చారు. పట్టణంలోని స్థానిక ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎంఆర్పీఎస్ నాయకులు రాజు, కత్తెరపాక, శంకర్లు మాట్లాడారు. ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం బందకృష్ణ మాదిగ నేతృత్వంలో అనేక పోరాటాలు నిర్వహించినప్పటికీ వర్గీకరణ చట్టం అమలుకు నోచుకోలేదని గుర్తు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రవీణ్, రాజేందర్, రవి, మురళీకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మైనార్టీల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కృషి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ. ఎన్నికల ఖర్చు లెక్కలను పక్కాగా నిర్వహించాలి, ఎన్నికల పరిశీలకులు సత్యప్రకాష్ ఆర్ సింగ్.
మహాకూటమి మాటలకు నమ్మి మోసపోతే గోసపడతాం. సారంగపూర్ మండలంలో ఎన్నికల ప్రచారం. ఇంటింటికి దూసుకెళ్తున్న కారు, ఐకే రెడ్డికి మద్దతుగా కుటుంబ సభ్యులు, టీఆర్ఎస్ నేతల ప్రచారం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపు ఇదే వేళ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.